हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपणे लाग्रांज फॉर्मनी चर्चा करी थी कि लाग्रांज फॉर्मનું एक्जाम्पल होय तो कई रीते सॉल्व थशे एनु बराबर। तो आज फरी रिवाइज करी लईए। PP प्लस QQ इज इक्वल टू R आ छे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में P, Q અને R शुं छे ए एक्स वाय અને Z ना फंक्शन छे અને स्मॉल p एटले के del Z बाय del X and Q इज इक्वल टू del Z बाय del Y। एनो वर्किंग रूल जोईए तो आपणे दाखलाना स्टेप्स સૌથી પહેલાં જનરલ ફોર્મ સાથે સરખાઈને પી ક્યુ અને આર મેળવવાના છે। એના પછી ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન મળશે આપણને। ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનમાં શું કરવાનું છે? dx બાય પી ઇક્વલ ટુ ડીવાય બાય ક્યુ ઇક્વલ ટુ dz બાય આર એ થશે આપણું રિઝલ્ટ નંબર 2। હવે આ જે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન છે એને આપણે સોલ્વ કરવાનું છે। જે સોલ્વ કરવાની 3 મેથડ મેં આગળ ચર્ચા કરી છે। पहली ग्रुपिंग मेथड, बीजी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स और थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ओके, तो आ 3 मेथड थी कोईपण रीते ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व थशे अने एना 2 सोल्यूशन मळशे। तो सपोज आपने 2 सोल्यूशन आवा मळे छे कि u इज इक्वल टू ए और v इज इक्वल टू b। 2 सोल्यूशन्स ऑफ इक्वेशन 1 विच ऑब्टेन्ड बाय रिजल्ट नंबर 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन ने सॉल्व करीशुं तो आ 2 सोल्यूशन मळशे। અને કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન શું થશે? કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન 1 એફ ઓફ એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અથવા એફ ઓફ યુ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। બરાબર, તો આજે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ। તો શું છે આપણો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ? ગ્રુપિંગ મેથડ અને મેથડ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર્સ એ આગળ જોઈ છે। ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણો આવો છે સેકન્ડ કે વાય સ્ક્વેર ઝેડ ઓવર એક્સ ટુ પી પ્લસ એક્સ ઝેડ ક્યુ इज इक्वल टू वाय स्क्वेर। तो आ फॉर्मेट ने आपणे सिम्प्लिफाई करिए कि आ जे एक्स छेद में है एने अहींया मल्टीप्लाय करी दईए एटले लीनियर फॉर्मेट मळशे वाय स्क्वेर जेड पी प्लस एक्स स्क्वेर जेड क्यू इज इक्वल टू आ एक्स अहींया मल्टीप्लाय थशे तो थशे एक्स वाय स्क्वेर। बराबर, हवे जे आपणो रिजल्ट नंबर 1 छे एने कोनी साथे कम्पेर करवानुं छे? लाग्रांजना जनरल फॉर्म साथे। तो कम्पेर करिए पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर और आपणु इक्वेशन है ये लखीए तो वाय स्क्वेर जेड पी प्लस एक्स स्क्वेर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाय स्क्वेर। तो हवे स्मॉल पी कैपिटल पी शू मळशे? वाय स्क्वेर जेड। स्मॉल क्यू आपेला है तो कैपिटल क्यू शू मळशे? एक्स स्क्वेर जेड और आर नी वेल्यू थशे एक्स वाय स्क्वेर। तो p इज इक्वल टू वाय स्क्वेर जेड, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर जेड, r इज इक्वल टू एक्स वाय स्क्वेर। p q r नी वेल्यू मळी गई। हवे नेक्स्ट शुं करीशुं? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनावीशुं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज शुं थशे? dx बाय p इज इक्वल टू dy बाय q इज इक्वल टू dz बाय r। ओके, तो हवे पी क्यू और आर नी वेल्यू आपने मળી છે મૂકવાની છે। तो શું થશે? dx બાય p એટલે કે વાય સ્ક્વેર ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીવાય ઓવર ક્યુ, એક્સ સ્ક્વેર ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીઝેડ ઓવર આર એટલે કે એક્સ વાય સ્ક્વેર। હવે આ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન છે એને આપણે રિઝલ્ટ નંબર 2 એને આપણે સોલ્વ કરવાના છે। કોઈપણ 2 ગ્રુપ લઈને સોલ્વ કરવાના છે। तो हवे तमे अहींया जोई शको छो कि आ 2 ग्रुप लईए तो आमांथी जेड जेड केन्सल थशे तो शुं वधशे? dx बाय वाय स्क्वेर dy बाय एक्स स्क्वेर अहींया मल्टीप्लाय थशे। ओके, तो आपणो पहलो ग्रुप लईए dx ओवर वाय स्क्वेर जेड इज इक्वल टू dy ओवर एक्स स्क्वेर जेड। तो जेड जेड केन्सल आउट थशे बंने साइडथी तो शुं थशे? dx ओवर वाय स्क्वेर इज इक्वल टू dy ओवर एक्स स्क्वेर। एक्स स्क्वेर वाला टर्म एक्स साथे लखीए ने वाय वाला टर्म वाय साथे लखीए तो शुं थशे? एक्स स्क्वेर dx इज इक्वल टू वाय स्क्वेर dy। शुं छे आपणुं नेक्स्ट स्टेप? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो शुं थशे? इंटीग्रेशन करशो तो एक्स स्क्वेरनुं थशे एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू वाय क्यूब बाय 3 प्लस c1 बाय 3 कॉन्स्टंट आपणे एड करीए छे c1 बाय 3। आगळ log x log y हता तो कॉन्स्टंट हतो log c1
અહીંયા બાય 3 વાળા ટર્મ્સ છે, તો કોન્સ્ટન્ટ આપણે C1/3 લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થશે? આનું ઇમ્પ્લાઇઝ x³/3 માઇનસ y³/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1/3. C1/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 ડેશ લઈ શકીએ છીએ ને 3 વાળા ટર્મ કોમન કાઢી લઈએ તો શું બચશે? અહીંયા x³ માઇનસ y³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1. આના બરાબર શું લખી શકીએ? u(x, y, z) એટલે કે ફર્સ્ટ સોલ્યુશન આપણું શું મળ્યું? x³ માઇનસ y³. તો એક ગ્રુપ લીધું આપણે આ બે પાર્ટ્સ. હવે બીજા બે પાર્ટ્સ લઈને સોલ્વ કરીએ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ બે ગ્રુપ્સ લઈશું તો શું કોમન છે આમાંથી? x² x z y². એક x કેન્સલ આઉટ થશે તો શું વધશે? અહીંયા dy/z ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz/y². તો જોઈએ, બીજું ગ્રુપ શું લઈએ આપણે? dy/x²z ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz/xy². તો શું અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ થશે? x. તો શું વધશે? અહીંયા ઇમ્પ્લાઇઝ dy/xz ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz/y². વધશે આવું. નેક્સ્ટ શું કરીએ? y વાળા ટર્મ y સાથે, x વાળા ટર્મ x સાથે, તો થશે y² dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ x z dz. ઇન્ટિગ્રેટિંગ કરીએ બોથ સાઇડ્સ. ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઇડ્સ. ઓકે, તો ઇન્ટિગ્રેટિંગ કરીશું તો આપણને શું મળશે? ઇન્ટિગ્રેટિંગ y² dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ x કોમન x z dz. તો શું થશે? y²નું y³/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એઝ ઇટ ઇઝ, zનું થશે z²/2 પ્લસ આગળ આપણે કોન્સ્ટન્ટ C1 લીધો છે તો અહીંયા લઈશું C2/2. ઓકે, અથવા તો ખાલી C2 પણ લઈ શકો છો. તો શું થશે? અહીંયા y³/3 માઇનસ xz²/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2. ઓકે, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરીને ઓવર 6 પણ કરી શકો છો અને નહીં કરો તો પણ ચાલશે. તો આને શું નામ આપી દઈએ? v(x, y, z). તો શું લખી શકાય? ધેરફોર required general solution શું થશે આપણું? f(uv) ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અથવા f(c1, c2) ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે કે f(c1) શું મળ્યા હતા આપણને? y³ માઇનસ x³ અને અહીંયા થશે y³/3 માઇનસ xz²/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કયો છે એ જોઈએ આપણે. ઓકે, તો આપણો થર્ડ એક્ઝામ્પલ શું છે? x³ p પ્લસ y³ q ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² માઇનસ xy પ્લસ y² ઇન્ટુ z, જેને આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1 આપી દઈએ. બરાબર. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ ફોર્મેટ લાંગ્રાજના ફોર્મેટ સાથે મેચ થાય છે. PP પ્લસ QQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. ઓકે, તો આપણે કમ્પેર કરીએ એને લાંગ્રાજના ઇક્વેશન સાથે, જનરલ ફોર્મ સાથે, તો આપણને PQ અને Rની વેલ્યુ મળશે, જેવી રીતે આગળ આપણે એક્ઝામ્પલ કર્યા છે. તો PP પ્લસ QQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R જનરલ ફોર્મ છે આપણું, એને આપણે આપણા જે આપેલું જે ઇક્વેશન છે એની સાથે સરખાઈએ તો શું મળશે? સ્મોલ p શું મળશે? x³ કેપિટલ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ x³ Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ y³ અને R ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² માઇનસ xy પ્લસ y² ઇન્ટુ z. એ આખું થશે આપણું R. ઓકે, તો હવે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન બનાવીએ તો શું થશે? ધ ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ઇઝ શું થશે? dx/p ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy/q ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz/r. PQRની વેલ્યુ આપણને ખબર છે તો શું થશે? વેલ્યુ મૂકીશું તો dx/p એટલે કે x³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy/y³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz/rની વેલ્યુ છે અહીંયા x² માઇનસ xy પ્લસ y² ઇન્ટુ z. બરાબર.
હવે આ જે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન છે એને આપણે સોલ્વ કરવાનું છે. કોઈ પણ બે પાર્ટ્સ કે જે ગ્રુપિંગ મેથડથી સોલ્વ થશે અથવા તો મેથડ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર્સથી સોલ્વ થશે. હવે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે 1/x³ 1/y³ જેનું ઇન્ટિગ્રેશન સિમ્પલી થઈ શકશે. તો આપણે આ બે ગ્રુપ લઈ શકીએ. ઓકે, તો લઈએ ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનમાંથી ટેકિંગ અ ટુ ગ્રુપ્સ. dx/x³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy/y³. તો શું થશે નેક્સ્ટ? x³ ઉપર જશે, આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઇડ, બંને બાજુ સંકલન કરતા શું થશે? સંકલન કરીશું તો x⁻³ therefore x⁻³ dx is equal to y⁻³ dx. x⁻³ dx નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? x⁻³ પ્લસ 1 ઓવર -3 પ્લસ 1 is equal to y⁻³ પ્લસ 1 -3 પ્લસ 1 પ્લસ c1 કોન્સ્ટન્ટ એડ થશે. તો શું થશે આન્સર? x⁻² ઓવર -2 y⁻² ઓવર -2 પ્લસ c1/2 રાખીએ. c1/2 એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ જ મળશે. તો શું થશે અહીંયા? -2 1/2x², આ માઇનસ છે, આ બાજુ આવશે તો ક્યાં થશે? પ્લસ 1/2y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1/2 એટલે કે c1 જ ગણીએ. 1/2 કોમન કાઢીએ તો શું થશે? 1/x² પ્લસ 1/y². બરાબર. શું થશે અહીંયા? ધેરફોર 1/ અથવા તો આપણે કોન્સ્ટન્ટ એડ કરીએ કે માઇનસ કરીએ કોઈ ફરક પડશે નહીં. તો અહીંયા આપણે માઇનસ કરી દઈએ, -c1/2. તો આખું સ્ટેપ માઇનસ વડે ગુણીશું તો શું થઈ જશે? 1/y², માઇનસ હતા તો પ્લસ થઈ જશે. 1/x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ -c1/2. ઓકે, ધેરફોર 1/x² minus 1/y² is equal to c1/2. Therefore u of x y z જે આપણું થશે ફર્સ્ટ સોલ્યુશન. 1/x² minus 1/y² is equal to c1. ફર્સ્ટ કોન્સ્ટન્ટ મળી ગયો. એવી રીતે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનમાંથી બીજું એક ગ્રુપ લેવાનું છે અને એનું સોલ્યુશન લઈને બે સોલ્યુશન આપણે f(uv) is equal to 0 તરીકે લખવાના છે. તો ધારો કે આપણે બીજું કોમ્બિનેશન આવું લઈએ છીએ કે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડનું સરવાળો કરીએ dx પ્લસ dy x³ પ્લસ y³. અહીંયા આપણે p અને q શું છે? x³ અને y³. પહેલાં આપણે આ બે ગ્રુપ લીધા. હવે શું કરીએ છીએ? આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે છેદનો પણ સરવાળો અને આ એક ગ્રુપ કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. તો શું થશે અહીંયા? dx પ્લસ dy અંશમાં સરવાળો ઓવર x³ પ્લસ y³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz ઓવર x² માઇનસ xy પ્લસ y² ઇન્ટુ z એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ઓકે, તો આ બે ગ્રુપ લીધા આપણે. હવે આનું સોલ્યુશન કરવાનું છે. તો સોલ્યુશન કઈ રીતે થશે? તમે જોઈ શકો છો કે x³ પ્લસ y³ સૂત્ર શું થશે? x પ્લસ y ઇન્ટુ x² માઇનસ xy પ્લસ y². બરાબર. તો આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો આને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરીએ કારણ કે x અને y વાળા ટર્મ છે તો એને આપણે અહીંયા ગુણી લઈએ. તો શું થશે અહીંયા? ઇમ્પ્લાઇઝ x² માઇનસ xy પ્લસ y² ઇન્ટુ dx પ્લસ dy ઓવર x³ પ્લસ y³ એટલે આનું કિંમત મૂકી દઈએ. x² માઇનસ xy પ્લસ y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું વધશે? dz ઓવર z. ઓકે, હવે અહીંયાથી આ ટર્મ કેન્સલ આઉટ થશે. હવે બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઇડ્સ. હવે આપણને આપણું સોલ્યુશન ઇઝીલી મળી જશે. અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું તો dx પ્લસ dy ઓવર x પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન dz/z. હવે x પ્લસ વાયનું વિકલન dx પ્લસ dy એ અંશમાં છે અને નીચે આપણું ફંક્શન છે. તો શું થશે આનું ઇન્ટિગ્રેશન? log x પ્લસ વાય. આગળ આપણે આવા એક્ઝામ્પલ જોયેલા છે. dz/z એટલે કે
log z પ્લસ log c2 બરાબર. હવે આ log z આ બાજુ લાવી દઈએ તો કેવા થશે માઇનસ log x પ્લસ વાય માઇનસ log z ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c2. આપણે c1ની વેલ્યુ મળી છે, c2ની વેલ્યુ મેળવવાની છે. તો જ્યારે બે log માઇનસમાં હોય તો જે એના ટર્મ્સ છે એ ક્યાં જશે છેદમાં. તો શું થશે અહીંયા log x પ્લસ વાય બાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c2. બંને સાઈડથી log કેન્સલ કરીએ તો શું મળશે અહીંયા x પ્લસ વાય બાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ c2. આ થયું આપણું સેકન્ડ સોલ્યુશન. તો આપણું જનરલ સોલ્યુશન શું થશે therefore the general solution is f of c1 c2 is equal to 0. તો f of c1 શું છે આપણા 1/x² માઇનસ 1/y² અને c2 મળ્યા આપણને x પ્લસ વાય બાય ઝેડ, જે આપણું જનરલ સોલ્યુશન થશે. ઓકે, તો થર્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ શું છે xzp માઇનસ yzq ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² પ્લસ y². આ તમારી એક્સરસાઇઝમાં 7 નંબરનો એક્ઝામ્પલ છે. હવે જે રિઝલ્ટ આપેલું છે એ આપણા લાંગરાતના ફોર્મ સાથે મેચ થાય છે. p પ્લસ q ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. તો આપણે લાંગરાતના સમીકરણથી આને સોલ્વ કરી શકીએ. તો આને આપી દો રિઝલ્ટ નંબર 1. હવે રિઝલ્ટ નંબર 1ને લાંગરાતના સમીકરણ જનરલ ફોર્મ સાથે સરખાઈશું તો આપણને p, q અને rની વેલ્યુ મળશે. શું મળશે pની વેલ્યુ xz, qની વેલ્યુ મળશે માઇનસ yz અને rની વેલ્યુ મળશે x² પ્લસ y². ઓકે, p, q, r મળી ગયા. હવે નેક્સ્ટ શું કરીશું ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન બનાવીશું. તો શું થશે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન dx ઓવર xz ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy બાય માઇનસ yz ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz બાય x² પ્લસ y². બરાબર. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બે જો ગ્રુપ લઈશું આપણે તો એમાંથી z કેન્સલ થશે એટલે વધશે શું dx બાય x dy બાય y, જેનું આપણે ઇઝીલી ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકીએ છીએ. તો લઈએ એ બે ગ્રુપ. તો dx બાય xz ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy બાય માઇનસ yz. z કેન્સલ આઉટ થશે બંને સાઈડ. તો શું વધશે અહીંયા dx બાય x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dy બાય y. બંને સાઈડ આપણે ઇન્ટિગ્રેટિંગ કરીએ. ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઇડ્સ. તો dx બાય એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે નીચે ફંક્શન છે અને ઉપર એનું વિકલન છે. ઓકે, તો શું થશે log x ઇઝ ઇક્વલ ટુ log y પ્લસ log c1. પણ dy બાય y કેવા છે માઇનસ, તો અહીંયા શું થશે માઇનસ log y પ્લસ log c1. હવે આ log y માઇનસ છે, ડાબી બાજુ જશે કેવા થશે પ્લસ. જ્યારે પણ બે ટર્મ્સ લોગવાળી પ્લસમાં હોય તો એ બે ટર્મ્સ એમાં લખાશે ગુણાકારમાં. એટલે log x પ્લસ log y એટલે લખી શકીએ log x ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c1. બરાબર. બંને સાઈડથી log કેન્સલ કરીએ તો શું મળશે xy ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1, જે આપણું ફર્સ્ટ સોલ્યુશન છે. હવે સેકન્ડ માટે શું કરવાનું છે, તમે બે કોઈ બી ગ્રુપ લઈને રફલી તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ ગ્રુપમાં આપણને ઇઝીલી ઇન્ટિગ્રેશન સોલ્યુશન મળશે નહીં. આ બે લઈશું તો કોઈ પણ ટર્મ મેચ થતું નથી. ઓકે, તો શું કરીશું મેથડ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર્સની રીત કરીશું. મેથડ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર્સની રીતમાં શું કીધું હતું મેં કે બધા જ ટર્મમાં કોઈ એક સંખ્યા વડે ગુણવાના છે અને જો એવી રીતે ગુણવાના છે કે જે છેદમાં ટર્મ્સ છે એ 0 થઈ જવા જોઈએ. બરાબર. તો એ રીતે આપણે અહીંયા ગુણ્યા છે p ડેશ. પીને ગુણવાના છે તો એને p ડેશ નામ આપીશું. ક્યુના ટર્મમાં ગુણીશું તો એને q ડેશ નામ આપીશું અને આરના ટર્મમાં ગુણીશું એને r ડેશ નામ આપીશું. તો પીને x વડે ગુણીએ, ક્યુને માઇનસ y વડે ગુણીએ અને માઇનસ z વડે rને ગુણીએ. એટલે કે આ જે આપણું p, q અને r વાળું ફોર્મ છે એને ગુણવાના છે. તો શું મળશે આપણને p ડેશ dx પ્લસ q ડેશ dy પ્લસ r ડેશ dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, હવે
એના માટેની કન્ડિશન શું છે કે પી પી ડેશ પ્લસ ક્યુ ક્યુ ડેશ પ્લસ આર આર ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મળવા જોઈએ. એટલે કે જે પી ક્યુ અને આર છે એમાં આપણે એવી વસ્તુ મલ્ટીપ્લાય કરવાની છે, એવી સંખ્યા કે ત્રણેયનો ગુણાકાર કરીને સરવાળો કરીએ તો આન્સર 0 મળવો જોઈએ. એટલે કે આ જે છેદ છે એ કેવો થવો જોઈએ? 0. તો આપણે ચેક કરીએ 0 થાય છે કે નથી થતું. તો પી શું છે? એક્સ ઝેડ. તો પી પી ડેશ એક્સ ઝેડ ઇન્ટુ એક્સ એટલે એક્સ સ્ક્વેર ઝેડ પ્લસ ક્યુ ક્યુ છે માઇનસ વાય ઝેડ. માઇનસ વાય ઝેડ સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરીશું? માઇનસ વાય એટલે પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઝેડ પ્લસ આર શું છે આપણા? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો એની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે? ઝેડ. તો ઝેડ મલ્ટીપ્લાય કરશો તો શું થશે? માઇનસ ઝેડ ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. હવે અહીંયાથી ઝેડ કોમન નીકળશે તો કયા ટર્મ આવશે? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો ઝેડ કોમન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો બંને ટર્મની બાદબાકી કરીશું તો શું થશે? 0. બરાબર. એટલે કે આપણી જે કન્ડિશન છે પીપી ડેશ પ્લસ ક્યુ ક્યુ ડેશ પ્લસ આર આર ડેશ શું થાય છે? 0. એટલે આપણે આ સ્ટેપમાં ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકી અને ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું તો આપણને આપણો આન્સર મળી જશે. બરાબર. તો ધેરફોર ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન પી ડેશ ડીએક્સ પ્લસ ક્યુ ડેશ ડીવાય પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન આર ડેશ ડીઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો જે આપણે મલ્ટીપ્લાયર્સ ચૂઝ કર્યા છે પી ડેશ અને આર ડેશ એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. એક્સ માઇનસ વાય અને માઇનસ ઝેડ ડીઝેડ. ઓકે. તો શું થશે? અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર બાય એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 માઇનસ વાયનું થશે માઇનસ વાય સ્ક્વેર બાય 2 માઇનસ ઝેડનું થશે માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ કોન્સ્ટન્ટ એડ થશે c2 બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ c2 જે છે c2 બાય 2 એટલે કે c2 ડેશ જેને આપણે c2 જ કહીશું. તો c2ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ અને આ ટર્મને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો જે આ માઇનસવાળી ટર્મ છે એ કેવી થશે? પ્લસ. અને આ જે પ્લસવાળી ટર્મ છે એ થશે માઇનસ. બરાબર. તો શું મળશે આપણને? c2ની વેલ્યુ વાય સ્ક્વેર જમણી બાજુ જશે વાય સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2. તો ત્રણેયમાંથી 2 કેન્સલ આઉટ થશે એટલે શું મળશે આન્સર? વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. આપણને c1 અને c2 બંનેની વેલ્યુ મળી ગઈ. તો હવે આપણે સોલ્યુશન શું લખી શકીએ? The required general solution is f of uv is equal to 0. તો શું થશે? u શું મળ્યા આપણને? xy. u એટલે કે c1 અથવા f of c1 c2 is equal to 0. c1 બરાબર xy અને c2 મળ્યા y સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. બીજો તમારી બુકમાં એક આવો એક્ઝામ્પલ છે કે એક્સ સ્ક્વેર પી પ્લસ વાય સ્ક્વેર ક્યુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઝેડ. આ પણ લાગ્રાજના ફોર્મ સાથે મેચ થાય છે. તો એની તમને હિન્ટ આપી દઉં છું કે પહેલાં જનરલ ફોર્મ સાથે સરખાઈશું. બરાબર. પી ક્યુ અને આર મળશે એના પરથી આપણે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન બનાવીને એને સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે. તો એક્ઝામ માટે આઈએમપી છે દાખલા કમ્પલસરી પૂછાય છે. આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ આઈએમપી છે. ઓકે.